नमस्कार दर्शक बंधु। आज ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 12 ତାରିଖ ରବିବାର। ଆଜି ଦିନ ଯାକର ଟପ୍ 20 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଜି ଦିନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନର ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार दिन कृषि क्षेत्र पर 35,440 कोटी टंकार दुईटी प्रमुख योजना आरंभ करिसेंती। एथिरे आमदानी उपरे निर्भरशीलता ह्रास करने पर डाली मिशन अंतर्भुक्त रही। समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण जन्मवार्षिकी अवसर में यह कार्यक्रम अनुष्ठित होता। से कृषि पशुपालन मत्स्यपालन एवं खाद्य प्रक्रियाकरण क्षेत्र में 5,450 कोटी टंकार अधिक मूल्यर प्रकल्प उद्घाटन करथिले एवं प्राय 815 कोटी टंकार मूल्यर अन्यान्य प्रकल्प पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करथिले। डाली स्वावलंबी मिशन पर 11,440 कोटी टंका खर्च करा जिवो एवं यार लक्ष्य होउची 2030-31 फसल वर्ष सुधा डाली उत्पादन को वर्तमान 252.38 लाख टन रु 350 लाख टन को वृद्धि करबा एवं देशर आमदानी निर्भरशीलता ह्रास करबा। डाली स्वावलंबी मिशन पर 11,440 कोटी टंका खर्च करा जिवो एवं यार लक्ष्य होउची 2030-31 फसल वर्ष सुधा डाली उत्पादन को वर्तमान 252.38 लाख टन रु 350 लाख टन को वृद्धि करबा एवं देशर आमदानी निर्भरशीलता ह्रास करबा। यह सहित 24,000 कोटी टंकार प्रधानमंत्री जनधान्य कृषि योजना 100टी दुर्बल कृषि जिला को परिवर्तन करिबारे लक्ष्य रखिछि। एही योजना उत्पादकता वृद्धि फसल विविधता को प्रोत्साहित करबा जलसेचन एवं संरक्षण उन्नति आनिबा एवं मनोनीत 100टी जिले में सहज ऋण उपलब्धता प्रदान करने पर ध्यान देव। परवर्ती खबर बीजेपी रे जोगदेले जय ढोलकिया। सेपटे दिवंगत नेता नुआपड़ा विधायक तथा पूर्वतन मंत्री स्वर्गत राजेंद्र ढोलकिया परलोक पर तांको पुओ जय ढोलकिया बीजेपी रे विधिवत भाव सामिल होइछंती। राज्य कार्यालय अनुष्ठित मिश्रण पर्व में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्य सभापति श्री मनमोहन सामल उपस्थित रही ढोलकिया दलीय टोपी उत्तरीय पिंधाई स्वागत करिसंती। आउ एही अवसर में राज्य सभापति श्री सामल कहिसंती जे नुआपड़ा विधायक राजेंद्र ढोलकिया अकाल वियोग पर उपनिर्वाचन आसन होइछि। एही परिप्रेक्षी में तांको पुओ जय ढोलकिया बीजेपी रे सामिल हेबा पई नीतिगत निष्पत्ति नैछंती। तांको योगदान द्वारा भारतीय जनता पार्टी नुआपड़ा समेत समग्र ओडिशा रे आहुरी अधिक शक्तिशाली हेबो। बीजेपी सरकार ओडिशा रे 16 मास शासन करिबा भितरी अनेक लोकाभिमुखी कार्य करिछि। ए सब कार्य लोकों मन को आंदोलित करिछि। लोकों एही विश्वास आगामी उपनिर्वाचन रे प्रतिफलन हेबो। बीजेपी रो प्रार्थी सेठारे यशस्वी हेबे। आगामी दिन में नुआपड़ार अधूरा काम को पूरा करने को बीजेपी सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। परवर्ती खबर 2 दिन मध्य ओडिशा विदाय नेब मौसुमी। 15 राज्य में शीत कारण राज्यर किसी स्थान मौसुमी विदाय नेबाई पाग संपूर्ण अनुकूल रही। आसंता 15 तारिख आड़ को राज्यर विभिन्न स्थान में शीत पड़ा आरंभ हो आकलन पाणीपाग विशेषज्ञों मतरे आसंता सप्ताह पर्यंत राज्यर पाग मुख्यतः शुखिला और खराटिया रहिबो। तेबे 13 और 14 तारिख में समुद्र संलग्न जिले में हालुकारू स्वल्प वर्षा हो पारे। यह 15 तारिख राति तापमात्रा क्रमश कमिब। 17 तारिख सुधा केतक आभ्यंतरीण स्थान में प्राय 2 ରୁ 3 डिग्री तापमात्रा कमिपारे। कंधमाल कोरापुट गजपति मयूरभंज और केन्दुझर में तापमात्रा सबुठारु कम रहिबो। एही सब स्थान में सर्वनिम्न तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री कम हेतु शिशिरपात सहित कुहुड़ी हेबार संभावना रही। आउ अन्यपटे 17 तारिख में दक्षिण बंगोपसागर एक घूर्णिबल सृष्टि होई समुद्र में 5 दिन अधिक रहिबो। फल यह अधिक घनीभूत होबार संभावना रही। तेबे केते घनीभूत हेब एवं यह केउ आड़ को गति करिबो वर्तमान ताहा कहि हेब नाही। परवर्ती खबर जगन्नाथ प्रेमी बड़ खबर कारण श्रीमंदिर सुरक्षा को नहीं ऐतिहासिक पदक्षेप। श्री जगन्नाथ मंदिर को रेड जोन घोषणा कला डीजीसीए। एयर स्पेस मैप रे किछि एभली तथ्य रहिथिबा भारत सरकार डीजीसी वेबसाइट उपलब्ध रही। यार अवधि 3 वर्ष रही अर्थात 2028 सेप्टेम्बर 25 तारिख में यार समयसीमा पूरण हेले पुनर्बार श्रीमंदिर उपरकू निषेधांचल करने को आवेदन करा।
ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ नो फ्लाइंग जोन ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା ହେବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଗତକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିବା ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ପୁରୀ ପୁଲିସ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ କେବଳ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଲାଗିଲେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ କାବୁ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିୱାଲି ପୂର୍ବରୁ କୃଷକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର। ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର 12, 2025ରେ ସେ ଦେଶର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ 42,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଦେବ। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧନଧାନ୍ୟ କୃଷି ଯୋଜନା ଏବଂ ଡାଲି ପାଇଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ମିଶନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛୋଟ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବଦଳରେ ଜରିମାନା, କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି 28ତମ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ। ଏଥିରେ 10ଟି ବିଭାଗର 15ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଜନବିଶ୍ୱାସ ଅଧ୍ୟାଦେଶ 2025କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହା ଅଣଗୁରୁତର ଅପରାଧଗୁଡ଼ିକୁ ଫୌଜଦାରୀ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଦେୟଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିବ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ନିୟାମକ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରି ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଜୀବନ ଧାରଣରେ ସହଜତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଫ୍ କଫ୍ ସିରପ। ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର କଫ୍ ସିରପ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଫ୍ କଫ୍ ସିରପ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଏହି ସିରପ ଯୋଗୁଁ 20 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଡ୍ରଗ୍ସ ଟେଷ୍ଟିଂ ଲ୍ୟାବ୍ର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ସିରପରେ ବିପଦଜନକ ରାସାୟନିକ ଡାଇଥାଇଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ। ରିପୋର୍ଟରେ ଏହାକୁ ମାନବ ଗୁଣବତ୍ତାର ନୁହେଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହି ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏବଂ ବଜାରରେ ଏହାକୁ କିଣାବିକା କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଆ MBBS ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇ କଲେ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁର୍ଗାପୁରରୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜର 2ୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ବଳାତ୍କାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଘଟିଛି। ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଦୁର୍ଗାପୁରର ଶୋଭାପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ MBBS ଡିଗ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 8:30 ସମୟରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ପଛପଟେ ଥିବା ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଇ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୁଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ KYC କାରଣରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଖାତାକୁ ଯାଇନାହିଁ ଏବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୂଳରୁ କିଛି ବି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଯିବ। ହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟାରିଫର ସବୁ ସୀମା ପାର କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଚୀନ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ 100% ଟାରିଫ ଲାଗୁ। ସେପଟେ ଆମେରିକୀୟ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଉପାଦାନର ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ଚୀନର କଟକଣା ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହାକୁ ଚୀନର ଏକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ବୋଲି କହି ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ଚୀନ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଅଧିକ ଟାରିଫ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଆମେରିକା ଚୀନରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ 100% ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିବ, ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେରିକା ସେହି ଦିନ ସମସ୍ତ ସଫ୍ଟୱେର ଉପରେ ରପ୍ତାନୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ହେଲେ ସେପଟେ ଚୀନ ଉପରେ 100% ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି କି ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, ନା ମୁଁ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଆମେ କରିବୁ କି ନାହିଁ। ଯଦି ଚୀନ ରପ୍ତାନୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉଠାଇ ଦିଏ ତେବେ ସେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଉଠାଇବେ କି ନାହିଁ ପଚାରିଯିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହାକୁ ନଭେମ୍ବର 1 ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଆସିଲା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କାରଣ ଲାଡଲି ବେହେନା ଯୋଜନା ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ସେପଟେ ମୋହନ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଲାଡଲି ବେହେନା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ରାଶି ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ଗୋପାଳନ ଗୋଶାଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର 25ଟି ଦେଶୀ ଗାଈ ପାଳନ ପାଇଁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
राज्यर गोवर्धन पूजा महा आडंबर पालन कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सेप्टेम्बर 12, 2025 12.6 नित लाडली भौणी मान आकाउंट को 28तम किस्तिर 1541 कोटी टंकार अधिक टंका स्थानांतर करते। यह व्यतीत मुख्यमंत्री 53.48 लक्ष सामाजिक सुरक्षा पेंशन हिताधिकारी 320 कोटी टंका एवं एलपीजी सिलिंडर रिफिल 31 लक्ष अधिक लोक 48 कोटी टंका स्थानांतर करते। परवर्ती खबर बंद है इज्राएल हमास युद्ध घोषणा कले इज्राएल प्रतिरक्षा बाहिनी। सेपटे इज्राएल और पालेस्टाइन आतंकवादी संगठन हमास मध्य अस्त्र विरति चुक्ति कार्यकारी होउछि। यह सहित गाजा युद्ध शेष होइछि बोली इज्राएल प्रतिरक्षा बाहिनी शुक्रवार घोषणा करिछि। दक्षिण इज्राएल 2023 अक्टोबर 7 रे हमासर भयानक आक्रमण परठारु 2 वर्ष धरी चलीथिबा युद्धर अंत घटिबा पूरा विश्व को आश्वस्त करिछि। हमास आतंकवादी माने इज्राएल 1200 लोकଙ୍କୁ हत्या କରିଥିଲେ ଏବଂ 250 रु अधिक लोकଙ୍କୁ पणबंदी रखिथिले। या पर इज्राएल जो सामरिक अभियान आरंभ करिथिला सेथिरे गाजा सहर 90% अंचल संपूर्ण छारखार हो जाइछि। आज इज्राएल समय मध्याह्न 2:30 संपूर्ण अस्त्रविरति लागू होइछि। अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित 20 सूत्रे शांति योजनार एक अंश होइछि प्रारंभिक उत्तेजना ह्रास करबा, जोंथिरे उभय पक्ष शांति प्रक्रियार प्रथम पर्याय शर्तावली सहमत होइछंती। परवर्ती खबर नुआ दिल्ली फेरिले नवीन। सेपटे सेप्टेम्बर 7 रे दिल्ली जाइथिले बीजेडी सुप्रीमो तथा नवीन पट्टनायक। 32 दिन रहिबा परे से गतकाली संध्यारे नवीन निवास फेरी आसिछंती। राजनीति रे प्रवेश पर प्रथम थर पई एते लंबा समय धरी ओडिशा बाहर थिले। संपूर्ण विश्राम पई से दिल्ली जाइथिले बोली कुहा जाउछि। आउ मझिरे मझिरे नवीन को वर्चुअल मोडे देखिबाकू मिलुथिला। दलीय निष्पत्ति भी दिल्ली नेउथिले। इतिमध्य नुआपड़ा पई से टीम गठन कर सारिछंती। तेबे आज ठारू नुआपड़ा अंक कषा आरंभ होइजिबो। नवीन को लंबा दिल्ली गस्तर रहस्य एजावत स्पष्ट हो पारि नहीं। बीजेडी भविष्य पई से किछि योजना करिथिबा कुहा जाउछि। राजनीतिक महल एने जोरदार चर्चा होइथिला बेले नुआपड़ा उपनिर्वाचन पर दल नुआ ढंगरे चलिबो बोली अनुमान करा जाउछि। नुआपड़ा सह बिहार निर्वाचन फल भी प्रकाश पाइबो। बिहार निर्वाचन जदि एनडीए परास्त हुए तेबे ओडिशा रे भिन्न समीकरण देखिबाकू मिलिबो। सेहिपरि एनडीए जितिले बीजेपी नुआ रूप भी देखिबाकू मिलि पारे, जहाँ उपर एबे नवीन बाबू नजर रखिथिबा चर्चा आरंभ हो जाइछि। परवर्ती खबर भारतରୁ पाक को धमकाइले तालिबान वैदेशिक मंत्री। एपटे तालिबान वैदेशिक मंत्री अमीर खान मुत्ताकी एबे भारत गस्तरे थिला बेले पाकिस्तान काबुल उपर एयर स्ट्राइक करी अफगानिस्तान सार्वभौमत्व को चैलेंज करिछि। भारत रे थिबा मुत्ताकी ही आक्रमण परे पाकिस्तान को कड़ा चेतावनी दे कहिसंती पाकिस्तान अफगानिस्तान सहित खेलिबा बंद करबा उचित, कारण अफगानिस्तान को उत्तेजित कले पाक को भयानक परिणाम भोगिबाकू पड़िबो बोली मुत्ताकी चेताई देइछंती। तालिबान शासित अफगानिस्तान शीर्ष कूटनीतिज्ञ भावे भारत गस्तरे आसीथिबा मुत्ताकी नुआ दिल्ली पाकिस्तान को ही चेतावनी जारी करबा बेस गुरुत्वपूर्ण। से कहिसंती जे अफगानिस्तान विरुद्ध रे कौनसी साहस देखाइले किभଳି परिस्थितिर सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो से संपर्क में पाकिस्तान ब्रिटेन एवं अमेरिका सहित आलोचना करबा उचित। परवर्ती खबर आईसीसी रो बहिष्कृत हेबे चोर मोहसिन नकवी। सेपटे एशिया कप 2025 समय देखा देइथिबा विवाद एपर्यंत थमी नहीं। एही समय एशिया कप ट्रॉफी को नहीं एशिया क्रिकेट परिषद एवं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सभापति मोहसिन नकवी समस्या आहुरी बढ़ी पारे, कारण रिपोर्ट अनुसार भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड तांको अंतर्जातीय क्रिकेट परिषद रु बहिष्कार करने को प्रस्तुत होउछि, कारण नकवी एपर्यंत बीसीसीआई को एशिया कप ट्रॉफी हस्तांतर करिनाहांती, जहा फल बीसीसीआई कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को बाध्य होउछि। परवर्ती खबर राशन कार्ड को नहीं पुणी बड़ घोषणा कले राज्य सरकार। सेपटे आगक आसुथिबा निर्वाचन एवं वर्षा जनित क्षयक्षति को दृष्टि रखी सरकार 6 मासर आगुआ राशन सहित 3000 टंका प्रत्येक राशन कार्ड पिछा देवाको बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घोषणा करिसंती। यह पर संपूर्ण बिहार में खुशीर लहरी खेली जाइछि। हेले एठी आपण कमेंट बॉक्स रे कहंतु आम ओडिशा सरकार ओडिशा पई एमिति किछि घोषणा कले आपण खुशी हेबे कि नहीं। परवर्ती खबर 2026-27 रे तृतीय श्रेणी स्कूल पाठ्यक्रम रे रहिबो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 21 शताब्दीर आवश्यकता को दृष्टि रखी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बा एआई को गुरुत्व देछि केंद्र शिक्षा मंत्रालय। 2026-27 रु तृतीय श्रेणी यह स्कूल पाठ्यक्रम रे सामिल करा जिवो। सीबीएसई रो स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी संजय कुमार ही सूचना देइछंती। एआई भित्तिक शिक्षा पर देशर प्राय 1 कोटी शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करा जिवो। एने पायलट प्रकल्प आरंभ हो जाइछि। 18,000 अधिक सीबीएसई स्कूल षष्ठ श्रेणी एआई को स्किल सब्जेक्ट भाव ग्रहण करा जाउछि।
ନବମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବିଷୟ ଭାବେ ରହିଛି। 2019ରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏଆଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନବମ ଦଶମରେ 7,90,000 ଏବଂ ଏକାଦଶ ଦ୍ୱାଦଶରେ 50,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଆଇକୁ ସବଜେକ୍ଟ ଭାବେ ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ, ବିଜେପିକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ। ସେପଟେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାର କାରଣ ଫେସବୁକ୍ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କିଛି କୁହାଯାଇନଥିଲା। ତେବେ କିଛି ଉତ୍ତେଜନା କିମ୍ବା ହିଂସା ଜଡ଼ିତ ପୋଷ୍ଟ ଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଉଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା। ଅଖିଳେଶଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଶନିବାର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯଥାରୀତ କାମ କରୁଛି। ଆକାଉଣ୍ଟ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ପଛରେ ବିଜେପିର ହାତ ରହିଛି ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ୱର ଚାପି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଥିବା ଅଖିଳେଶ କହିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ଫେସବୁକ୍ ନିଜ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଦାନରେ ରାତି ଅଧିଆ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ, 60 ମୃତ। ସୁଦାନର ପଶ୍ଚିମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଲ ଫସର ସହରରେ ଶରଣାର୍ଥୀ ଶିବିରରେ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଅତି କମ୍ରେ 60 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 14 ଜଣ ପିଲା ଓ 15 ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ 21 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ସୁଦାନର ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ରାପିଡ୍ ସପୋର୍ଟ ଫୋର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦଲ ଅଲ୍ ଅକାକାମ୍ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଦେଶରେ 2023ରୁ ସେନା ଓ ଆର୍ଏସ୍ଏଫ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର କ୍ଷମତା ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସୀମା ପାର କରି ବିସ୍ଥାପିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ମାନବୀୟ ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହରିୟାଣା ଆଇଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା, ପଦରୁ ହଟିଲେ ରୋହତକ ଏସ୍ପି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ହରିୟାଣାର ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ୱାଇ ପୁରନ କୁମାରଙ୍କ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ଶନିବାର ଡାକ୍ତର ଫରେନ୍ସିକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ଟିମ୍ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପିଜିଆର ସଭାଗୃହରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବାରୁ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ପରିବାରର ସହମତି ପରେ ଯାଇ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିବାଦ ଘେର ଥିବା ରୋହତକ ଏସ୍ପି ନରେନ୍ଦ୍ର ବିଜାରଣିଆଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଭୈରିଆଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁରନଙ୍କ ଆଇଏଏସ୍ ପତ୍ନୀ ଅମନିତି ପି କୁମାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଜିପି ଶତ୍ରୁଜିତ କପୁର ଏବଂ ଏସ୍ପି ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପଦରୁ ହଟାଇ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ପୁରନଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଫସାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଫଗାନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଅନୁମତି, ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲା କଂଗ୍ରେସ। ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିର ଖାନ ମୁତାକିଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୁତାକି ଶୁକ୍ରବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲା ତାଲିବାନ। ଏହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି। ମହିଳାମାନେ ଦେଶରେ ଗୌରବ ଓ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ନିଜ ଦେଶର କିଛି ସବୁଠୁ ସକ୍ଷମ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ କାହିଁକି ଦିଆଗଲା ବୋଲି ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିବାଦ ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଫଗାନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର କୌଣସି ଭୂମିକା ନଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଡକାଯାଇନଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦୂତାବାସରେ ଏହାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2026-27ରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିବ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ଏଆଇକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। 2026-27ରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଏହାକୁ ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ସିବିଏସ୍ଇର ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଆଇ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି